साध संगत जीओ, गुरु साहबान ते अनेकां महान शहीदां दी चरण छो प्राप्त धरती ते अज खड़े हाँ। गुरु वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पहलां तो साडी खुशकिस्मती है, साडे भाग वड्डे भाग ने भी सानू ऐसे पवित्र नगर च आउण दा मौका मिलिया जिथे नौवें पातशाह दे चरण पए होण, जिथे ब्रह्म ज्ञानी शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडरालियां दे चरण पए होण। सो ये नगर दे विच आके सानू महसूस हुंदा है भी सिੱਖੀ जिहड़ी है ਉਹਦਾ कोई खुरा खोज नहीं मिटा सकता। आम धारणा यह है भी मालवे दे विच सिੱਖੀ दा घट आधार है, पर असीं जिन्ने के समागम इधर कीते ने सानू ये महसूस होया भी नौजवानी जिहड़ी मालवे दे विच है अज दे समय च उन्हां दे विच सिੱਖੀ जज्बा बहुत उच्चा है। सो इस करके जिहड़ा अगे संघर्ष आउणा है कौम दा, मैं अगे भी एक दिन स्टेज तो गल कीती सी भी अगला संघर्ष जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मालवे के नौजवान जिहड़े आ वो माझे वालिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ योगदान पाउणगे। ये गल प्रतੱਖ रूप च होवेगी। दूजी गल, कल 31 अक्तूबर लंघ के गई है, सिखां दा दशहरा लंघ के गया है। दशहरे तो भाव सी भी सिखां दे उत्ते सिखां दे तख्तां ते ढाउण वाली, सिखां ते जुल्म करन वाली, दरबार साहब ते टैंक तोपां चाढ़न वाली जिहड़ी मौके दी हुक्मरान बीबी सी, उहनूं सिंह ने जदों गड्डी चढ़ाया है तो उस समय कौम की लथी पग जिहड़ी आ वो सिर ते बजी। पर अगले दिन गड्डी चढ़ाउण तो बाद अगले दिन सिखां दा कतलेआम पूरे हिंदुस्तान च होया। अज 1 नवंबर है, अज 1984 ਨੂੰ 1 नवंबर च सिखां दा बहुत वड्डे पद्धर ते कतलेआम कली दिल्ली च नहीं, दिल्ली दा ते सामने आ गया। एक तो छड्ड के राजा नूं बाकी सारे सूबे दे विच सिखां दा कतलेआम वड्डे पद्धर ते होया। असीं एक फर्क समझना है कि कौमां दे विच कौमां दी समूहिक चेतनता च फर्क की हुंदा है। अजकल एक धारणा चल गई है कि सारे इक्को जिहे हुंदे आ, सारे बराबर हुंदे आ, सारिआं 'च कोई फर्क नहीं, सारे मनुख इक्को जिहे नहीं। वैसे तां सारे इक्को जिहे ने, इक्को पिता दे बच्चे ने, पर कौमां वख-वख ने। जे सारे इक्को ही होण ते गुरु ने न्यारा पंथ क्यों साजिया? फिर असीं न्यारे किहड़ी गल्लों इहदे बारे गल करनी है। जदों जून 1984 दे विच मौके दी दिल्ली हुकूमत ने दरबार साहब ते टैंक तोपां चाढ़े, टैंक तोपां चाढ़ के तख्त ढा दिता, बेअदबियां कीतियां, धीआं भैणां दीआं बेपतियां कीतियां, छोटे छोटे बच्चों नूं कोह के मार दिता ते नाल संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरां भाई अमरीक सिंह, बाबा ठाहरा सिंह, जनरल सपेट सिंह अगे महान सिखां नूं शहीद कर दिता। हुण तुसीं दसो भी इस तों वड्डा सिखां वास्ते की दुख हो सकदा सी? सिखां नूं किन्ना रोह आया होऊगा, सिखां दे मन च किन्ना गुस्सा होऊ, किन्नी बेरता आई होगी भी साडा तख्त ढाता। पर पंजाब दे विच एक भी घटना ऐसी नहीं वापरी भी पंजाब दे विच किसी हिंदू नूं फड़ के सिखां ने कतल कर दिता होवे जां कुੱਟਿਆ भी होवे। हुण सुरत दूजे पासे लैके जानी है। हिंदुस्तान की उस बीबी का कतल होया, उस बीबी नूं सोधा लगा जिन्हें एडा पाप कीता सी। कल्ले सिखां ते नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ते ला के उन्होंने कुੱਟਿਆ, मारिया, जेलों 144 लातियां, बंदियां दे इकट्ठे होने पाबंदी लाती, कारोबार ठप्प कर दिते। उस बीबी का सोधा लगा ते नाल दी नाल एक पूरी कौम खड़ी होकर सिखां दा कतलेआम कर लग पई। ये फर्क है, सिखां दा तख्त ढह गया, सिखां दे दरबार ते टैंकां तो चाढ़े शहीदां नूं शहीद कर दिता गया, महान सिखां नूं, ते सिखां ने उहदे जवाब दे विच किसी कौम दा कतलेआम नहीं कीता। पर जदों इंदिरा गांधी का कतल होया, सोधा लगा है, उहदे जवाब च साडी कौम दा कतलेआम किया गया। एक कौमां च बुनियादी फर्क है। कौमां दी एक चेतनता समूहिक हुंदी है। आम धारणा है भी सिख चंगे माड़े भी हुंदे आ, सारियां कौमां च चंगे माड़े बंदे हुंदे आ। ये धारणा ठीक भी है, हर कौम च चंगे माड़े लोग हो सकते आ, पर कौमां दी एक समूहिक चेतनता हुंदी है जिहड़ी सारी कौम की सांझी चेतनता है, जिहड़ी साडी की है सरबत दा भला, मानस की जात के पहचानवो। ये साडी समूहिक चेतनता है। इस चेतनता के तहत साडे ते जदों जुल्म हुंदा है असीं उहदा इस तरीके नाल नहीं बदला लैंदे, असीं पापी नूं सोधदे हां। जदों लाहौर विच कतलेआम होया, रणजीत सिंह लाहौर दे उत्ते काबज हो गया, उन्हां नूं डर पै गया मुसलमानां नूं कि साडा
कल्याण करनगे क्योंकि ने ईद आई ते उन्हां नूं तोहफे भेजे, जगीरां वंडियां, मंदिरां नूं, मसीतां नूं, गुरुद्वारियां नूं जगीरां बराबर वंड दित्तियां। ये सिखां दा करदार है। हुण जिहड़े लोग कहंदे ने ना कोई फर्क नहीं, न्यारापण कित्थे आ? न्यारापण इहो ही है। माझे दा इलाका गढ़ है खाड़कूवाद दा, उत्थे हर पिंड च 10-10 20 नौजवान सी जिहड़े खाड़कूवाद सी, पर पिंडां च एक परिवार सी हिंदुआं दा, ब्राह्मण दा, वो पिंडां च ही रहे, किसी ने उन्हां दे घरां वल माड़ी निगाह नहीं वेख्या। हुकूमत ने अपने बंदे विच वाड़े। लोग इस मूवमेंट के इन्ने समर्थक सन, लोग अपने दरवाजे खोल देते सन भी सिंह आए, उन्होंने प्रशादा तैयार करते सन। हुकूमत नूं लगा सी भी इस तरीके नाल खेड विगड़ जू, सो उन्होंने कीता कि उन्होंने अपने बंदे विच वाड़ के लहर च घुसपैठ करके सेना बनाई सी। ये क्यों बनाए? खाड़कूआं दा भेस धारदे सी, बाणा पा के पिंडां च जांदे सी ते कतलेआम करदे सी, धीआं भैणां दी बेइज्जती करदे सी ते बदनामी कहदी हुंदी सी कि खाड़कू ये काम कर गए। किहनूं पता सी भी कौन असली कौन नकली है? सो इस करके ये फर्क सी साडी कौम दा। असीं तख्त ढवा लिया, असीं बेपतियां करा लियां, पर ਉਹਦੇ जवाब च किसी की बेपती नहीं की। जदों असीं बदला लैण दी, हक लैण दी गल करदे हां, असीं क्यों कहने हक लैणा? जनरल वैद्या नूं जाके पुणे दे विच गड्डी चढ़ाया ਸਿੰਘਾਂ ने, पर जनरल वैद्या की घर दी नूं गोली वजी ते ਸਿੰਘਾਂ नूं इस गल का दुख सी भी वह विच आ गई, असीं चाहुंदे नहीं सां। सो इस गल दी भाई जिंदे भाई सुखे ने खेद भी जताया भी सानूं नहीं सी, असीं करना नहीं सी चाहुंदे, पर साडे कोल राह कोई नहीं, साडे कोल कोई कानूनी अदालत नहीं। जे पिछे जे कहंदे भी तुसीं सोधा के लाउंदे जो, दरबार साहब जदों सोधा लगा है ना, उदों कामरेडां ने खप्पे पक्खे ने रौला पाता भी सिख जालम ने यह सोधा ला दिंदे ने। मैं इन्हां नूं पुछदा भी जे तो तुसीं इदां करो भी सिखां नूं एक कोर्ट बना दिओ, असीं अपना जज बिठा दिंदे आ, एक जेल बना दिओ, एक फांसी दे टंगण वाला रस्सा दे दिओ, असीं किसी दा सौदा नहीं लाउंदे, असीं बंदा फड़ांगे, कोर्ट च पेश करांगे, वकील देवांगे, दलील अपील सारा कुछ सुनिया जाऊ, ते जे बंदा दोषी निकलूगा उस बंदे नूं असीं फाही टंग दिआंगे। हुण गल की हुण गल यह आ भी साडी कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। हिंदुस्तान दीआं अदालतां सानूं इंसाफ देण दी बजाए साडे उल्ट भुगतदियां, जिहड़ियां आप सजावां दित्तियां साडे बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं, साडे सिखां नूं जिहड़ियां आप अदालतां ने सजावां दित्तियां, ਉਹ सजावां पूरीआं होण ते भी बंदे नहीं छड्डे जांदे। दूजे पासे बलात्कार का दोषी है डेरे सिरसे वाला, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਸੈਪਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ सिख उलझन तो सिखा उलझना नहीं चाहिए। मैं उन्होंने बंदे ने सवाल करदा भी जे कोई बंदा साडी धी भैन की बेपती करने की मंशा ना आवे तो सानू कोई कहे भी तुहानू उलझाना चाहता है, तुसीं उलझो ना, तो वेख के तमाशा वेखांगे बेपती कर जाए, असीं नहीं उलझना जी, असीं फस जाएंगे। तो असीं अगे भी हुकूमत नूं किहा, दोबारा कहते हैं पंजाब गुरां दे नां ते वसदा है, पंजाब दे विच ना ते असीं गुरु की बेइज्जती करने वाला बंदा बर्दाश्त करना है, ना पंजाब दोखी गुरु डमी बर्दाश्त करना है। अपासरां दा रौला चलिया सी, गुरदास इन्हां अमृतसर दे करसेड का नारा दिता सी। करसेड का अर्थ की है? युद्ध। हुण मैं पासरां नूं पुछना चाहुंदा, प्रशासन नूं भी पुछना चाहुंदा कि अमृतसर दे विच किहदे खिलाफ युद्ध का ऐलान कीता सी? इन्हां ने पासरां ने, ईसाइयां ने अमृतसर साहब की धरती के उत्ते, पवित्र धरती से किहदे खिलाफ युद्ध कीता सी? हुण उदों विरोध होया, हुण 4 नवंबर नूं कहंदे गुरदासपुर च करसेड करना, 4 नवंबर को यह कहते भी गुरदासपुर करसेड करना है। हुण असीं इन्हां नूं कहना चाहुंदे हां कि ये युद्ध का ऐलान कर रहे हैं, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, सानू ते धर्म युद्ध का 4 इंच असली दी। असीं ये कहते हैं भी युद्ध का ऐलान करके फिर चीका ना मारिओ कि जदों खालसे ने जो युद्ध लड़िया तो फिर तुसीं चीका मारदियां भी साडे नाल धक्का हो रहा। हुण ये समागम करते हैं गुरदासपुर दे विच नां दिता करसेड का, करसेड के नारे के अधीन पता की होया? जिमें इस्लाम का नारा जहाज का, ये चढ़ाई करते सी इस्लामिक मुल्कों के उत्ते, मुसलमानों के मुल्कों के उत्ते करसेड का नारा दिंदे सी। करसेड के नारे के जनानियां की पट लुटते रहे, करसेड के नारे के मसीतां ढाउंदे रहे, करसेड के नारे के जे कोई जनानी जवान हथ आ गई उन्होंने गुलाम बनाते रहे,
बच्चों का कतलेआम करते रहे, वो नारा पंजाब की धरती से क्यों दे रहे हैं? हुकूमत का पुछण का फर्ज नहीं बनता इन्हों। तो जे नारा दे रहे हैं तो मैं कहना भी दे लेन दो, कोई गल नहीं, समागम नहीं कर दो। पर जो सिखां का धर्म युद्ध है फिर वो तो चीका ना तो हुकूमत मारे तो ना फिर ये मार, क्योंकि जो सानू युद्ध नहीं विगाड़ता है खालसा जी, जो खालसे युद्ध नहीं विगाड़े वो युद्ध लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? असीं युद्ध तो भगौड़े हो सकते हैं। गुरु साहब चले गए सन आनंदपुर साहब छड्ड के, फिर मुड़े जो किसी ने आन के सुना दिता भी तुहाडे नाल लड़न नूं युद्ध लड़न नूं 10 लाख की फौज आई है, तो गुरु साहब ने अगे वचन किए भी जिहड़ी इन्ने चाह इन्नी मनशा नाल युद्ध लड़न आए आ, असीं युद्ध ना लड़ीए कितनी माड़ी गल है। मुड़ के गए, युद्ध लड़िया, साहिबजादे शहीद करवाए। तो इस करके असीं उस कौम चों हां जिहड़े युद्ध तो नहीं पाए। हुण युद्ध कौन शुरू कर रहा? जिस मैं ईसाइयों से बोलिया सी, इन्हों ने सारे चीका मारिया भी आपसी सांझ कायम रहे। कोई साडे अपने जिहड़े टुकड़ बोझ लीडर ने जिन्होंने पंथ नूं थां थां ते वेचिया है, उन्होंने इन्होंने रोटी की सांझ की, पास्टर नूं सद के उन्होंने प्रशादा छकिया, छक के पता की गया, अमन एकता बनी रहे, कौमी इतफाक बनया रहे। हुण इन्होंने मैं पूछना चाहना करसेर का नारा ये दे रहे हैं, अमन एकता का ठेका सिखा ने लिया हो। ये बंदे हम जो रोटियां खाते हैं बह के बुरके साझे करते हैं, उन्होंने लोगों ने बुरके साझे करते हैं जो गुरु का प्रसाद स्थान का प्रसाद, उन्होंने बैठ के सिखा के आगू घाने वाले बंदे रोटियां साझिया करन, ये रोटी की सांझ पाउन। मैं इन्होंने सवाल करना चाहता कि गुरदासपुर के उन्होंने युद्ध का ऐलान किया, उन्होंने पूछो भी कि खिलाफ ऐलान है? जे ऐलान किसी सिखा के खिलाफ नहीं तो फिर ऐलान करने की लोड़ है? तुसीं बदल के सिखां नूं वरगला के ईसाई बनाउणा है, क्रिश्चियन स्कूलों कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चों को वरगला के ईसाई बनाया जाता है। ये साडा असीं, मैं हुण दोबारा एक गल कर देना जे किसी को क्लीयर ना सुनी होवे, युद्ध का ऐलान असीं नहीं किया, ईसाइयां ने किया। कहते 4 तरीक को करसेट करना है गुरदासपुर की धरती के उत्ते, उस धरती से जिसे बाबा बंदा सिंह बहादुर की गुरदास नंगल गढ़ी है। तो उस धरती के उत्ते इन्हां दे ये 14 दिन रोक लिया। असीं इन्हों समागम नहीं रोकना है, असीं इन्हों समागम करन देना, असीं इन्हों धर्म युद्ध शुरू कर देना। जो कहते हैं करसेट करना, वो जवाब च सिखां का धर्म युद्ध होगा। फिर भाजियां नूं वाण, पंजाबी की कहावत है भाजियां नूं वाण इक्को जिहे हुंदे आ। असीं कोई चूड़ियां नहीं पाईआं हत्थां दे विच, बार बार कोई साडी गैरत नूं मंगारे, बार बार कोई साडी अणख नूं मंगारे ते असीं चुप करके बैठ गए। उन्हां सिख आगूआं नूं मैं कहना चाहुंदा कि जिन्हां नूं तुसीं इह सगे संबंधी बनाउंदे जो, जिन्हां गुरु दोखियां नूं गुरु नूं शैतान कहण वाले दे नाल बह के प्रसादे छकदे जो, उन्हां नूं पुछो भी युद्ध किहदे खिलाफ हुंदा रहे ते जे इन्नी गैरत नहीं, इन्नी जमीर नहीं, तुसीं भी मूँह सिर मना के इन्हां दे नाल रल जाओ। सानूं कोई लोड़ नहीं, असीं आगूआं दी सिक्की दे घर च किसी का घाटा नहीं। असीं इस गल्लों नहीं रोंदे कि तुसीं सिखां नूं वरगला के ईसाई बनाउंदे जो, असीं इस गल्लों कहने आ कि जिन्हें लकीर खिचनी लकीर से परले पार जावे, पग्गां ला के तुरया फिरे, ना बदले अपना। सिंह ना किहने दिता? गुरु ने दिता। कौर ना किहने दिता? गुरु ने दिता। ये दस्तार किहने बनाई है? गुरु ने बनाई है। एक मौका ऐसा आया सी, दस्तार बनन ते पाबंदी लग गई, सिंह ना रखण ते पाबंदी लग गई, घोड़सवारी ते पाबंदी लग गई, शस्त्र रखण ते पाबंदी लग गई। उस समय जे कोई नितरिया मैदान के विच ते केवल कलगीधर पातशाह जी नितरिया कि आ उन्हें हुक्म किया भी हर सिख दस्तार बने, हर सिख घोड़सवारी करे, हर सिख शस्त्र रखे, सिंह कौर ना लावे। उदों जे बचा के खड्डां लुक गए जंगलां जाके, जिन्होंने हुकूमत ने टक्करना जरूरी नहीं समझिया, वो बंदे अज कहते भी पग की कीमत सानू नहीं कोई पता, वो ईसाई भी बन जाते पग बनी फिरते, इन्होंने की अधिकार है? तो मैं इन्होंने वार्निंग देना चाहना, तुसीं जिथे मूँह काला कराउणा कहो, जिन्हों खत्म धारना धार लो, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। पर जे गुरु की बख्शी दस्तार बन के कोई पासपोर्ट तुरया फिरदा मिल गया, वह इलाज असीं कर देंगे मौके के उत्ते। तो ये गल्लां तो तुसीं बाज आ जाओ, जे नहीं आउंदे हुकूमत इत्थे भी सुणदी है, उत्ते भी सुना ला दिओ, ये वीडियो भी पहुंच जानी उन्हां दे कोल। धर्म युद्ध सानू लड़न का चाह रहिंदा, पर असीं शुरू नहीं करते। शुरू उदों करते हैं जदों कोई साडी अणख नूं कोई गैरत नूं मंगारदा है। जे गुरदासपुर की धरती ते करसेट होया ते असीं अगों धर्म युद्ध लड़ांगे, फिर जिन्हें रोकना रोक लवे, जिन्हें साडे सिर लाउणे ला देवे। दूजी गल मैं एक होर करनी है, पंजाब दे विच उत्थे कल अमृतसर साहब समागम होया, अमृत संचार होया अकाल तख्त साहिब उत्ते महाराज की बहुत बेअंत कृपा हुई। अनेक नौजवान जिहड़े चिट्टा पींदे सन तक, जिहड़े एक हफ्ते तक पहला चोरियां करके घरों भांडे वेच के चिट्टा पींदे सन, वो गुरु दे लड़ लग गए।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੇ, ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10, 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜੂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ? ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਖੇਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਖੱਪੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਹੀ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਯੁੱਧ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ 4 ਇੰਚ ਅਸਲੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ,
ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਜਾਵੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ? ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਭਾਰ ਜਾਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ। ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਫਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੱਕ
ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੱਤਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੇ, ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਹਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ,
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਛੇਤੀਬਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10, 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜੂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ? ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਖੇਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਖੱਪੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਹੀ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ?
ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ 4 ਇੰਚ ਅਸਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਜਾਵੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਭਾਰ ਜਾਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ। ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
पर जे गुरु की बख्शी दस्तार बन के कोई पास तुरया फिरदा मिल गया ਉਹਦਾ इलाज ਅਸੀਂ कर देंगे मौके ਦੇ ਉੱਤੇ। सो ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ हुकूमत ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੇ, ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ?
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਤਾ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਲਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਛੇਤੀਬਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10, 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜੂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ? ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਖੇਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਖੱਪੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਹੀ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ 4 ਇੰਚ ਅਸਲੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਜਾਵੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ? ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨ ਤੇ ਰੋਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਾਈ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਦੇ ਭਾਰ ਜਾਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ। ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਸਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ
1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਹਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਛੇਤੀਬਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10, 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜੂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ? ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਖੇਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਖੱਪੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
मैं इन्हों पुछदा भी जे तो तुसीं इदां करो भी सिखां नूं एक कोर्ट बना दिओ, असीं अपना जज बिठा दिंदे आ, एक जेल बना दिओ, एक फांसी दे टंगण वाला रस्सा दे दिओ, असीं किसी दा सौदा नहीं लाउंदे, असीं बंदा फड़ांगे, कोर्ट च पेश करांगे, वकील देवांगे, दलील अपील सारा कुछ सुनिया जाऊ, ते जे बंदा दोषी निकलूगा उस बंदे नूं असीं फाही टंग दिआंगे। हुण गल की हुण गल यह आ भी साडी कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, हिंदुस्तान दीआं अदालतां सानूं इंसाफ देण दी बजाए साडे उल्ट भुगतदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਯੁੱਧ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਸੈਪਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ 4 ਇੰਚ ਅਸਲੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਜਾਵੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ? ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਤੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਾਈ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਭਾਰ ਜਾਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ। ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆ ਕਿ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹ ਅਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਸਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ,
मैं अगे भी एक दिन स्टेज तो गल कीती सी भी अगला संघर्ष जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੇ, ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਤਾ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਛੇਤੀਬਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10, 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜੂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ
ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਖੇਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਖੱਪੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਹੀ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਸੈਪਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ 4 ਇੰਚ ਅਸਲੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ? ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਭਾਰ ਜਾਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ। ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਦਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ।
ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੇ, ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਤਾ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਛੇਤੀਬਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜੂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ? ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਖੇਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਖੱਪੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਹੀ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ,
ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨ ਚ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ। ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਭਾਰ ਜਾਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ। ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਚਾਉਣਾ ਕਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਸਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਚ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਦਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੇ, ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਹਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਛੇਤੀਬਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10, 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜੂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ? ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਖੇਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਖੱਪੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਹੀ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ 4 ਇੰਚਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਜਾਵੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ? ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ। ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਭਾਰ ਜਾਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ। ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹੋ,
ਜਿਹਨੂੰ ਖਸਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਦਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੇ, ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਤਾ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਹਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10, 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜੂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ? ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਖੇਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਖੱਪੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਹੀ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ 4 ਇੰਚਾ ਅਸਲੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ? ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ।
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਾਈ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਜਾਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ। ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆ ਕਿ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੱਧਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਤਾ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਹਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਛੇਤੀਬਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10, 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜੂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ? ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਖੇਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਖੱਪੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿਓ,
ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਹੀ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਸੈਪਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ 4 ਇੰਚ ਅਸਲੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਜਾਵੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ? ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ।
ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੋਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਤੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਭਾਰ ਜਾਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ। ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆ ਕਿ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਸਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੇ, ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਤਾ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਹਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਛੇਤੀਬਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10, 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜੂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਹੈ?
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ? ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਖੇਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਖੱਪੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਹੀ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ 4 ਇੰਚ ਅਸਲੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ, ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ? ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨਾਂ ਚ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਜਾਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ। ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਦਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ।
ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੇ, ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਤਾ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਹਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਤੇ ਛੇਤੀਬਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜੂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ? ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਖੇਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਹੀ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਚਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ,
फिर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ? ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੋਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਭਾਰ ਜਾਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ। ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਚਾਉਣਾ ਕਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਚ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੇ, ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਤਾ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਛੇਤੀਬਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10, 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜੂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ? ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਖੇਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਖੱਪੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਹੀ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਸੈਪਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ
ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਚਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ? ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨ ਚ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਭਾਰ ਜਾਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ। ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆ ਕਿ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਸਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ
हुकूमत इत्थे भी सुनती है, उत्ते भी सुना ला दिओ, ये वीडियो भी पहुंच जानी उन्हां दे कोल। धर्म युद्ध सानू लड़न दा चाह रहिंदा पर असीं शुरू नहीं करते। शुरू उदों करते हैं जदों कोई साडी अणख नूं कोई गैरत नूं वगाड़दा है। जे गुरदासपुर की धरती ते करसेड होया ते असीं अग्गों धर्म युद्ध लड़ांगे, फिर जिन्हें रोकना रोक लवे, जिन्हें साडे सिर लाउणे ला देवे। दूजी गल मैं एक होर करनी है, पंजाब दे विच उत्थे कल अमृतसर साहब समागम होया, अमृत संचार होया अकाल तख्त साहिब दे उत्ते महाराज की बहुत बेअंत किरपा हुई। अनेका नौजवान जिहड़े चिट्टा पींदे सन तक, जिहड़े एक हफ्ते तक पहला चोरियां करके घरों भांडे वेच के चिट्टा पींदे सन, वो गुरु दे लड़ लग गए। असीं प्रत्यक्ष उत्थे चमत्कार हुंदे वेखे, वो नौजवान मुड़दे वेखे जिहड़े 1.5 साल सेंटरां 'च रह के आए पर नशा नहीं छड्डिया। उन्हां नौजवानों ने गुरु का पल्ला फड़िया। तो मैं नौजवानों तुहानूं एक बेनती करनी, मैनूं दुख हुंदा जदों मैं मालवे च आउणा। मालवा बड़ी पवित्र धरती है, महाराज सच्चे पातशाह ने बहुत कृपा की इस धरती के उत्ते। पर जदों मैनूं दुख हुंदा भी माझे च नौजवान दस्तारां सजाईਆਂ ने, इत्थे जदों असीं आउणे आ पद्धतपना बहुत है, मेरा प्रेम बहुत है नौजवानों दे नाल। पर मैं एक गल कहना चाहुंदा भी मेरा तुहाडे नाल प्रेम हो सकदा है, तुहाडा मेरे नाल हो सकदा है, पर जे असीं सारे भरा रल के भैणां रल के गुरु ना प्रेम ना कीता, गुरु का हुक्म ना मन्निया, फिर साडी किते गति नहीं होनी। इदां मार खावांगे जिद्दां खा रहे हैं। पै रही है ना मार। इत्थे कोई दुखी का साध आउंदा है, दुखी का बंदा जिहड़ा बलात्कारी है वो साडी अणख नूं वगाड़दा आण के। क्यों वगाड़ लैंदा? क्योंकि असीं तैयार नहीं, असीं तैयारी नहीं कीती। तैयारी ना करिए ते की हुंदा? साध संगत जी, गुरु साहबान ते अनेकां महान शहीदां दी चरण छो प्राप्त धरती ते अज खड़े हाँ। गुरु वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पहला तो साडी खुशकिस्मती है, साडे भाग वड्डे भाग ने भी सानू ऐसे पवित्र नगर च आउण दा मौका मिलिया जिथे नौवें पातशाह दे चरण पए होण, जिथे ब्रह्म ज्ञानी शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडरालियां दे चरण पए होण। सो ये नगर दे विच आके सानू महसूस हुंदा है भी सिੱਖੀ जिहड़ी है ਉਹਦਾ कोई खुरा खोज नहीं मिटा सकदा। आम धारणा यह है भी मालवे दे विच सिੱਖੀ ਦਾ घट आधार है, पर असीं जिन्ने के समागम इधर कीते ने सानू ये महसूस होया भी नौजवानी जिहड़ी मालवे दे विच है अज दे समय 'ਚ उन्हां दे विच सिੱਖੀ जज्बा बहुत उच्चा है। सो इस करके जिहड़ा अगे संघर्ष आउणा है कौम दा, मैं अगे भी एक दिन स्टेज तो गल कीती सी भी अगला संघर्ष जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मालवे के नौजवान जिहड़े आ वो माझे वालिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ योगदान पाउणगे। ये गल प्रत्यक्ष रूप च होवेगी। दूजी गल, कल 31 अक्तूबर लंघ के गई है, सिखां दा दशहरा लंघ के गया है। दशहरे तो भाव सी भी सिखां दे उत्ते, सिखां दे तख्तां ते ढाउण वाली, सिखां ते जुल्म करन वाली, दरबार साहब ते टैंक तोपां चाढ़न वाली जिहड़ी मौके दी हुक्मरान बीबी सी, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ने जो गड्डी चढ़ाया है तो उस समय कौम की लथी पग जिहड़ी आ वो सिर ते बजी। पर अगले दिन गड्डी चढ़ाउण तो बाद अगले दिन सिखां दा कतलेआम पूरे हिंदुस्तान च होया। अज 1 नवंबर है, अज 1984 ਨੂੰ 1 नवंबर च सिखां दा बहुत वड्डे पद्धर ते कतलेआम कली दिल्ली च नहीं, दिल्ली दा ते सामने आ गया। एक तो छड्ड के राजा नूं बाकी सारे सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सिखां दा कतलेआम वड्डे पद्धर ते होया। ਅਸੀਂ एक फर्क समझना है भी कौमां दे विच कौमां दी समूहिक चेतनता 'ਚ फर्क की हुंदा है। अजकल एक धारणा चल गई है भी सारे इक्को जिहे हुंदे आ, सारे बराबर हुंदे आ, सारिਆਂ 'ਚ कोई फर्क नहीं, सारे मनुख इक्को जिहे नहीं। वैसे तां सारे इक्को जिहे ने, इक्को पिता दे बच्चे ने, पर कौमां वख-वख ने। जे सारे इक्को ही होण ते गुरु ने न्यारा पंथ क्यों साजिया? फिर असीं न्यारे किहड़ी गल्लों इहदे बारे गल करनी है। जदों जून 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ मौके की दिल्ली हुकूमत ने दरबार साहब ते टैंक तोपां चाढ़े, टैंक तोपां चाढ़ के तख्त ढा दिता, बेअदबियां कीतियां, धीआं भैणां दीआं बेपत्तियां कीतियां, छोटे छोटे बच्चों नूं कोह के मार दिता ते नाल संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरां भाई अमरीक सिंह, बाबा ठारा सिंह, जनरल सुबेग सिंह अगे महान सिखां नूं शहीद कर दिता। हुण तुसीं दसो भी इस तों वड्डा सिखां वास्ते की दुख हो सकदा सी? सिखां नूं किन्ना रोह आया होऊगा, सिखां दे मन च किन्ना गुस्सा होऊ, किन्नी बेरता आई होगी भी साडा तख्त ढाता।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਤੇ ਛੇਤੀਬਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10, 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜੂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ? ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਖੇਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਹੀ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ
ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ 4 ਇੰਚ ਅਸਲੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ? ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਾਈ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਭਾਰ ਜਾਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ। ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
कौर ना किने दिता है? गुरु ने दिता है। ये दस्तार किने बनाई है? गुरु ने बनाई है। एक मौका ऐसा आया सी दस्तार बनन ते पाबंदी लग गई, सिंह ना रखण ते पाबंदी लग गई, घोड़सवारी ते पाबंदी लग गई, शस्त्र रखण ते पाबंदी लग गई। उस समय जे कोई नितरिया मैदान दे विच ते केवल कलगीधर पातशाह जी नितरिया कि आ उन्हें हुक्म किया भी हर सिख दस्तार बने, हर सिख घोड़सवारी करे, हर सिख शस्त्र रखे, सिंह कौर ना लावे। उदों जेडे बचा के खल्ला लुक गए जंगलां च जाके, जिन्होंने हुकूमत नाल टक्करना जरूरी नहीं समझिया, वो बंदे अज कहते भी पग की कीमत सानू नहीं कोई पता, वो ईसाई भी बन जाते पग बनी फिरते, इन्हां दा की अधिकार है? तो मैं इन्होंने वार्निंग देना चाहना, तुसीं जिथे मूँह काला कराउणा कहो, जिन्हों खत्म धारना धार लो, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। पर जे गुरु की बख्शी दस्तार बन के कोई पासपोर्ट तुरया फिरदा मिल गया, उसका इलाज असीं कर देंगे मौके के उत्ते। सो ये गल्लां तो तुसीं बाज आ जाओ, जे नहीं आउंदे हुकूमत इत्थे भी सुणदी है, उत्ते भी सुना ला दिओ, ये वीडियो भी पहुंच जानी उन्हां दे कोल। धर्म युद्ध सानू लड़न दा चाह रहिंदा, पर असीं शुरू नहीं करते। शुरू उदों करते हैं जदों कोई साडी अणख नूं कोई गैरत नूं वगाड़दा है। जे गुरदासपुर की धरती ते करसेड होया ते असीं अगे धर्म युद्ध लड़ांगे, फिर जिन्हें रोकना रोक लवे, जिन्हें साडे सिर लाउणे ला देवे। दूसरी गल मैं एक होर करनी है, पंजाब दे विच उत्थे कल अमृतसर साहब समागम होया, अमृत संचार होया अकाल तख्त साहिब दे उत्ते महाराज की बहुत बेअंत किरपा हुई। अनेका नौजवान जिहड़े चिट्टा पींदे सन तक, जिहड़े एक हफ्ते तक पहला चोरियां करके घरों भांडे वेच के चिट्टा पींदे सन, वो गुरु दे नाल लग गए। असीं प्रत्यक्ष उत्थे चमत्कार हुंदे वेखे, वो नौजवान मुड़दे वेखे जिहड़े 1.5 साल सेंटरां 'च रह के आए पर नशा नहीं छड्डिया। उन्हां नौजवानों ने गुरु का पल्ला फड़िया। तो मैं नौजवानों तुहानूं एक बेनती करनी, मैनूं दुख हुंदा जदों मैं मालवे च आउणा। मालवा बड़ी पवित्र धरती है, महाराज सच्चे पातशाह ने बहुत कृपा की इस धरती के उत्ते। पर जदों मैनूं दुख हुंदा भी माझे च नौजवान दस्तारां सजाईयां ने, इत्थे जदों असीं आउणे आ पद्धतपना बहुत है, मेरा प्रेम बहुत है नौजवानों दे नाल। पर मैं एक गल कहना चाहुंदा भी मेरा तुहाडे नाल प्रेम हो सकदा है, तुहाडा मेरे नाल हो सकदा है, पर जे असीं सारे भरा रल के भैणां रल के गुरु नाल प्रेम ना कीता, गुरु का हुक्म ना मन्निया, फिर साडी किते गति नहीं होनी। इदां मार खावांगे जिद्दां खा रहे हैं, पै रही है ना मार। इत्थे कोई दुखी का साध आउंदा है, दुखी का बंदा जिहड़ा बलात्कारी है, वो साडी अणख नूं वगाड़दा आण के। क्यों वगाड़ लैंदा? क्योंकि असीं तैयार नहीं, असीं तैयारी नहीं कीती। तैयारी ना करिए ते की हुंदा? साध संगत जी, गुरु साहबान ते अनेकां महान शहीदां दी चरण छो प्राप्त धरती ते अज खड़े हाँ। गुरु वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो साडी खुशकिस्मती है, साडे भाग वड्डे भाग ने भी सानू ऐसे पवित्र नगर च आउण दा मौका मिलिया जिथे 9वें पातशाह दे चरण पए होण, जिथे ब्रह्म ज्ञानी शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडरालियां दे चरण पए होण। सो ये नगर दे विच आके सानू महसूस होंदा है भी सिੱਖੀ जिहड़ी है ਉਹਦਾ कोई खुरा खोज नहीं मिटा सकदा। आम धारणा यह है भी मालवे दे विच सिੱਖੀ ਦਾ घट आधार है, पर असीं जिन्ने के समागम इधर कीते ने सानू ये महसूस होया भी नौजवानी जिहड़ी मालवे दे विच है अज दे समय 'ਚ उन्हां दे विच सिੱਖੀ जज्बा बहुत उच्चा है। सो इस करके जिहड़ा अगे संघर्ष आउणा है कौम दा, मैं अगे भी एक दिन स्टेज तो गल कीती सी भी अगला संघर्ष जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मालवे के नौजवान जिहड़े आ वो माझे वाले ਨੂੰ ਵੱਧ योगदान पाउणगे। ये गल प्रत्यक्ष रूप च होवेगी। दूजी गल कल 31 अक्तूबर लंघ के गई है, सिखां दा दशहरा लंघ के गया है। दशहरे तो भाव सी भी सिखां दे उत्ते सिखां दे तख्तां ते ढाउण वाली, सिखां ते जुल्म करन वाली, दरबार साहब ते टैंक तोपां चाढ़न वाली जिहड़ी मौके दी हुक्मरान बीबी सी, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ने जो गड्डी चढ़ाया तो उस समय कौम की लथी पग जिहड़ी आ वो सिर ते बजी। पर अगले दिन गड्डी चढ़ाउण तो बाद अगले दिन सिखां दा कतलेआम पूरे हिंदुस्तान च होया। अज 1 नवंबर है, अज 1984 ਨੂੰ 1 नवंबर च सिखां दा बहुत वड्डे पद्धर ते कतलेआम कली दिल्ली च नहीं, दिल्ली दा ते सामने आ गया। एक तो छड्ड के राजां नूं बाकी सारे सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सिखां दा कतलेआम वड्डे पद्धर ते होया। ਅਸੀਂ एक फर्क समझना है भी कौमां दे विच कौमां दी समूहिक चेतनता 'ਚ फर्क की हुंदा है। अजकल एक धारणा चल गई है भी सारे इक्को जिहे हुंदे आ, सारे बराबर हुंदे आ, सारिਆਂ 'ਚ कोई फर्क नहीं, सारे मनुख इक्को जिहे नहीं।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਤਾ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਹਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਛੇਤੀਬਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10, 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜੂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ? ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਖੇਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਖੱਪੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਹੀ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ
ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ 4 ਇੰਚ ਅਸਲੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ? ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ,
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਾਈ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਜਾਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ। ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆ ਕਿ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਚਾਉਣਾ ਕਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਸਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਦਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ
ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੇ, ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਤਾ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਹਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਛੇਤੀਬਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10, 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜੂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ? ਜਨਰਲ ਵੈਜਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ,
ਪਰ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਖੇਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਖੱਪੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਹੀ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ 4 ਇੰਚ ਅਸਲੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਜਾਵੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ।
ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨਾਂ ਚ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ। ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਭਾਰ ਜਾਵੇ। ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ। ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬਣੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਚਾਉਣਾ ਕਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਸਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਦਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ
ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੇ, ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਤਾ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਹਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਤੇ ਛੇਤੀਬਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੜਕੂਵਾਦ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10, 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜਕੂਵਾਦ ਸੀ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ, ਲੋਕ
इस मूवमेंट के इन्ने समर्थक सन, लोग अपने दरवाजे खोल देते सन भी सिंह आए, उन्होंने प्रशादा तैयार करते सन। हुकूमत नूं लगा सी भी इस तरीके नाल खेड विगड़ जू, सो उन्होंने किया कि उन्होंने अपने बंदे विच बाड़ के लहर च घुसपैठ करके सेना बनाई सी। ये क्यों बनाए? खाड़कुआं का भेस धारते सी, बाणा पा के पिंडां 'च जांदे सी ते कतलेआम करते सी, धीआं भैणां दी बेइज्जती करते सी ते बदनामी किहदी हुंदी सी भी खाड़कू ये काम करके, किहनूं पता सी भी कौन असली कौन नकली है। सो इस करके ये फर्क सी साडी कौम दा। असीं तख्त ढवा लिया, असीं बेपत्तियां करा लियां, पर ਉਹਦੇ जवाब 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ बेपत्ती नहीं की। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ बदला लैण दी हक लैण दी गल करदे हां, ਅਸੀਂ क्यों कहने हक लैणा? जनरल वैद्या नूं जाके पुणे दे विच गड्डी चढ़ाया ਸਿੰਘਾਂ ने, पर जनरल वैद्या दी घर दी नूं गोली वजी ते ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ इस गल दा दुख सी कि ਉਹ ਵਿੱਚ आ गई, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ नहीं ਸਾਂ। सो इस गल दी भाई जिंदे भाई सुखे ने खेद भी जताया कि सानू नहीं सी, ਅਸੀਂ करना नहीं सी चाहुंदे, पर साडे कोल राह कोई नहीं, साडे कोल कोई कानूनी अदालत नहीं। जे पिछे जे कहंदे भी तुसीं सोधा के लाउंदे जो, दरबार साहब जदों सोधा लगा ना, उदों कामरेडां ने खप्पे पक्खे ने रौला पाता भी सिख जालम ने ये सोधा ला दिंदे ने। मैं इन्हां नूं पुछदा हां भी जे ते तुसीं इदां करो भी सिखां नूं एक कोर्ट बना दिओ, असीं अपना जज बिठा दिंदे हां, एक जेल बना दिओ, एक फांसी दे टंगण वाला रस्सा दे दिओ, असीं किसी दा सौदा नहीं लाउंदे, असीं बंदा फड़ांगे, कोर्ट च पेश करांगे, वकील देवांगे, दलील अपील सारा कुछ सुनिया जाऊ, ते जे बंदा दोषी निकलूगा उस बंदे नूं असीं फाही टंग दिआंगे। हुण गल की हुण गल यह आ भी साडी कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, हिंदुस्तान दीआं अदालतां सानू इंसाफ देण दी बजाए साडे उल्ट भुगतदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ 4 ਇੰਚ ਅਸਲੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ? ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨਾਂ ਚ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਜਾਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ। ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਸਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਣਾ,
ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੇ, ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਤਾ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
पर जदों इंदिरा गांधी का कतल होया सौदा लगा ਉਹਦੇ जवाब साडी कौम का कतलेआम किया गया। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ बुनियादी फर्क है। कौमां की एक चेतनता समूहिक होंदी है। आम धारणा है भी सिख चंगे माड़े भी होंदे आ, सारियां कौमां 'ਚ चंगे माड़े बंदे होंदे आ। ये धारणा ठीक भी है, हर कौम 'ਚ चंगे माड़े लोग हो सकते आ, पर कौमां की एक समूहिक चेतनता होंदी है जिहड़ी सारी कौम की सांझी चेतनता है, जिहड़ी साडी की है सरबत दा भला, मानस की जात सब एक है पहचानवो। ये साडी समूहिक चेतनता है। इस चेतनता के तहत साडे ते जदों जुल्म हुंदा है असीं उहदा इस तरीके नाल नहीं बदला लैंदे, असीं पापी नूं सोधदे हां। जदों लाहौर चौंक च कतलेआम होया उहते छेतीबाज महाराजा रणजीत सिंह लाहौर दे उत्ते काबज हो गया। उन्हां नूं डर पै गया मुसलमानां नूं कि साडा कतलेआम करनगे, क्योंकि मुसलमानां ने कतलेआम कीता सी, मुसलमान राजे सन। पर महाराजा रणजीत सिंह ने ईद आई ते उन्हां नूं तोहफे भेजे, जगीरां वंडियां, मंदिरां नूं, मसीतां नूं, गुरुद्वारियां नूं जगीरां बराबर वंड दित्तियां। ये सिखां दा करदार है। हुण जिहड़े लोग कहंदे ने ना कि कोई फर्क नहीं, न्यारापण कित्थे आ? न्यारापण इहो ही है, माझे दा इलाका गढ़ रहा है खाड़कूवाद दा। उत्थे हर पिंड च 10-10, 20 नौजवान सी जिहड़े खाड़कूवाद सी, पर पिंडां च एक परिवार सी हिंदुआं दा, ब्राह्मण दा, वो पिंडां च ही रहे, किसी ने उन्हां दे घरां वल माड़ी निगाह नाल नहीं वेखिया। हुकूमत ने अपने बंदे विच वाड़े। लोग इस मूवमेंट के इन्ने समर्थक सन, लोग अपने दरवाजे खोल देते सन भी सिंह आए, उन्होंने प्रशादा तैयार करते सन। हुकूमत नूं लगा सी भी इस तरीके नाल खेड विगड़ जू, सो उन्होंने कीता कि उन्होंने अपने बंदे विच वाड़ के लहर च घुसपैठ करके सेना बनाई सी। ये क्यों बनाए? खाड़कूआं दा भेस धारदे सी, बाणा पा के पिंडां च जांदे सी ते कतलेआम करदे सी, धीआं भैणां दी बेइज्जती करदे सी ते बदनामी किहदी हुंदी सी भी खाड़कू ये काम करके। किहनूं पता सी भी कौन असली कौन नकली है। सो इस करके ये फर्क सी साडी कौम दा। असीं तख्त ढवा लिया, असीं बेपतियां करा लियां, पर ਉਹਦੇ जवाब च किसी की बेपती नहीं की। जदों असीं बदला लैण दी, हक लैण दी गल करदे हां, असीं क्यों कहने हक लैणा है? जनरल वैद्या नूं जाके पुणे दे विच गड्डी चढ़ाया ਸਿੰਘਾਂ ने, पर जनरल वैद्या की घर दी नूं गोली वजी ते ਸਿੰਘਾਂ नूं इस गल का दुख सी कि वो विच आ गई, असीं चाहुंदे नहीं सां। सो इस गल दी भाई जिंदे भाई सुखे ने खेद भी जताया कि सानूं नहीं सी, असीं करना नहीं सी चाहुंदे, पर साडे कोल राह कोई नहीं, साडे कोल कोई कानूनी अदालत नहीं। जे पिछे जे कहंदे भी तुसीं सोधा के लाउंदे जो, दरबार साहब च तो सोधा लगा है ना, उदों कामरेडां ने खप्पे पक्खे ने रौला पाता भी सिख जालम ने यह सोधा ला दिंदे ने। मैं इन्हां नूं पुछदा हां भी जे ते तुसीं इदां करो भी सिखां नूं एक कोर्ट बना दिओ, असीं अपना जज बिठा दिंदे हां, एक जेल बना दिओ, एक फांसी ते टंगण वाला रस्सा दे दिओ, असीं किसी दा सौदा नहीं लाउंदे, असीं बंदा फड़ांगे, कोर्ट च पेश करांगे, वकील देवांगे, दलील अपील सारा कुछ सुनिया जाऊ, ते जे बंदा दोषी निकलूगा उस बंदे नूं असीं फाही टंग देंगे। हुण गल की हुण गल यह भी साडी कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। हिंदुस्तान दीआं अदालतां सानूं इंसाफ देण दी बजाए साडे उल्ट भुगतदियां, जिहड़ियां आप सजावां दित्तियां साडे बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं, साडे सिखां नूं जिहड़ियां आप अदालतां ने सजावां दित्तियां, ਉਹ सजावां पूरियां होण ते भी बंदे नहीं छड्डे जांदे। दूजे पासे बलात्कार का दोषी है डेरे सिरसे वाला, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਸੈਪਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। मैं उन्होंने बंदे ने सवाल करदा भी जे कोई बंदा साडी धी भैन की बेपती करने की मंशा ना आवे ते सानू कोई कहे भी तुहानू उलझाना चाहुंदा है, तुसीं उलझो ना ते वेख के तमाशा वेखांगे बेपती कर जावे, असीं नहीं उलझना जी, असीं फस जांगे। तो असीं अगे भी हुकूमत नूं कहा, दोबारा कहते हैं पंजाब गुरां दे नां ते वसदा है, पंजाब दे विच ना ते असीं गुरु की बेइज्जती करने वाला बंदा बर्दाश्त करना है, ना पंजाब दे विच गुरु दोखी नूं गुरु डम्मी नूं बर्दाश्त करना है। पास्टरां दा रौला चलिया सी, गुरदास इन्हां अमृतसर दे विच क्रूसेड दा नारा दित्ता सी। क्रूसेड दा अर्थ की है? युद्ध। हुण मैं पास्टरां नूं पुछना चाहुंदा, प्रशासन नूं भी पुछना चाहुंदा कि अमृतसर दे विच किहदे खिलाफ युद्ध दा ऐलान कीता सी इन्हां ने? पास्टरां ने, ईसाइयां ने अमृतसर साहब की धरती के उत्ते पवित्र धरती ते किहदे खिलाफ युद्ध दा ऐलान कीता सी? हुण उदों विरोध होया, हुण 4 नवंबर नूं कहंदे
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਚਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਦ ਦਾ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਜਾਵੇ ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਭਾਰ ਜਾਵੇ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆ ਕਿ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਵੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ
ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੇ, ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਤਾ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਹਤਾ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਤੇ ਛੇਤੀਬਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10, 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜੂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ? ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਖੇਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਖੱਪੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਹੀ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ
ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਕਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ 4 ਇੰਚ ਅਸਲੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਜਾਵੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ? ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਜੋ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਭਾਰ ਜਾਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ, ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
कौर ना किने दिता? गुरु ने दिता। ये दस्तार किने बनाई है? गुरु ने बनाई है। एक मौका ऐसा आया कि दस्तार बनन ते पाबंदी लग गई, सिंह ना रखण ते पाबंदी लग गई, घोड़सवारी ते पाबंदी लग गई, शस्त्र रखण ते पाबंदी लग गई। उस समय जे कोई नितरिया मैदान दे विच ते केवल कलगीधर पातशाह जी नितरिया ते आ उन्हां हुक्म कीता भी हर सिख दस्तार बन्ने, हर सिख घोड़सवारी करे, हर सिख शस्त्र रखे, सिंह कौर ना लावे। उदों जेड़े बचा के खल्ला लुक गए जंगलां च जाके, जिन्हां ने हुकूमत नाल टक्करना जरूरी नहीं समझिया, वो बंदे अज कहते भी पग की कीमत सानू नहीं कोई पता, वो ईसाई भी बन जाते पग बनी फिरते, इन्हां दा की अधिकार है? तो मैं इन्हां नूं वार्निंग देना चाहुंदा, तुसीं जिथे मूँह काला कराउणा कहो, ਜਿਹਨੂੰ ਖਸਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਤਾ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਹਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10, 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜੂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ? ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਖੇਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਖੱਪੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਹੀ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ?
ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ 4 ਇੰਚਾ ਅਸਲੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਜਾਵੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ? ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨਾਂ ਚ ਰੋਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ।
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਾਈ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਭਾਰ ਜਾਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ। ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਸਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ
ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੇ, ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਤਾ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਤੇ ਛੇਤੀਬਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10, 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜੂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ? ਜਨਰਲ ਵੈਜਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ,
ਪਰ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਖੇਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਹੀ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ 4 ਇੰਚ ਅਸਲੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਜਾਵੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ
ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨ ਚ ਰੋਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ। ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਭਾਰ ਜਾਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ। ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ
ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੇ, ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਤਾ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਹਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਤੇ ਛੇਤੀਬਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10, 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ,
लोग इस मूवमेंट के इन्ने समर्थक सन, लोग अपने दरवाजे खोल देते सन भी सिंह आए उन्होंने प्रशादा तैयार करते सन। हुकूमत नूं लगा सी भी इस तरीके नाल खेड विगड़ जू, सो उन्होंने कीता कि उन्होंने अपने बंदे विच बाड़ के लहर च घुसपैठ करके सेना बनाई सी। ये क्यों बनाए? खाड़कुआं दा भेस धारदे सी, बाणा पा के पिंडां 'च जांदे सी ते कतलेआम करदे सी, धीआं भैणां दी बेइज्जती करदे सी ते बदनामी किहदी हुंदी सी भी खाड़कू ये काम कर गए। किहनूं पता सी भी कौन असली कौन नकली है? सो इस करके ये फर्क सी साडी कौम दा। असीं तख्त ढवा लिया, असीं बेपतियां करा लियां, पर ਉਹਦੇ जवाब 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ बेपती नहीं कीती। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ बदला लैण ਦੀ हक लैण ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ हक ਲੈਣਾ? जनरल वैद्या ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, पर जनरल वैद्या की घर दी नूं गोली वजी ते ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ इस गल का दुख सी भी वो विच आ गई, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ नहीं सन। सो इस गल की भाई जिंदे भाई सुखे ने खेद भी जताया भी सानू नहीं सी, ਅਸੀਂ करना नहीं सी चाहुंदे, पर साडे कोल राह कोई नहीं, साडे कोल कोई कानूनी अदालत नहीं। जे पिछे जे कहंदे भी तुसीं सोधा के लाउंदे जो, दरबार साहब जदों सोधा लगा है ना, उदों कामरेडां ने खप्पे पक्खे ने रौला पाता भी सिख जालम ने यह सोधा ला दिंदे ने। मैं इन्हां नूं पुछदा हां भी जे ते तुसीं इदां करो भी सिखां नूं एक कोर्ट बना दिओ, असीं अपना जज बिठा दिंदे हां, एक जेल बना दिओ, एक फांसी ते टंगण वाला रस्सा दे दिओ, असीं किसी दा सौदा नहीं लाउंदे, असीं बंदा फड़ांगे, कोर्ट च पेश करांगे, वकील देवांगे, दलील अपील सारा कुछ सुनिया जाऊ, ते जे बंदा दोषी निकलूगा उस बंदे नूं असीं फाही टंग देंगे। हुण गल की हुण गल यह भी साडी कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। हिंदुस्तान दीआं अदालतां सानू इंसाफ देण दी बजाए साडे उल्ट भुगतदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ आप सजावां दित्तियां साडे बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, साडे सिखां ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ आप अदालतां ने सजावां दित्तियां, ਉਹ सजावां पूरीਆਂ होण ते भी बंदे नहीं छड्डे ਜਾਂਦੇ। दूजे पासे बलात्कार का दोषी है डेरे सिरसे वाला, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ सिख उलझन तो सिखा उलझना नहीं चाहिए। मैं उन्होंने बंदे ने सवाल करदा भी जे कोई बंदा साडी धी भैन की बेपती करने की मंशा ना आवे तो सानू कोई कहे भी तुहानू उलझाना चाहता है, तुसीं उलझो ना, तो वेख के तमाशा देखण बेपती कर जाए, असीं नहीं उलझना जी, असीं फस जाएंगे। तो असीं अगे भी हुकूमत नूं कहा, दोबारा कहते हैं पंजाब गुरां दे नां ते वसदा है, पंजाब दे विच ना ते असीं गुरु की बेइज्जती करने वाला बंदा बर्दाश्त करना है, ना पंजाब दे विच गुरु दोखी नूं गुरु डम्मी नूं बर्दाश्त करना है। अपासना का रौला चलिया सी, गुरदास इन्हां अमृतसर दे विच क्रूसेड का नारा दिता सी। क्रूसेड का अर्थ की है? युद्ध। हुण मैं पासना नूं पुछना चाहुंदा, प्रशासन नूं भी पुछना चाहुंदा कि अमृतसर दे विच किहदे खिलाफ युद्ध का ऐलान कीता सी इन्हां ने? पासना ने, ईसाइयां ने अमृतसर साहब की धरती के उत्ते पवित्र धरती से किहदे खिलाफ युद्ध का ऐलान कीता सी? हुण उदों विरोध होया, हुण 4 नवंबर नूं कहंदे गुरदासपुर च क्रूसेड करना, 4 नवंबर नूं ये कहंदे भी गुरदासपुर च क्रूसेड करना है। हुण असीं इन्हां नूं कहना चाहुंदे हां भी ये युद्ध का ऐलान कर रहे हैं, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, सानू ते धर्म युद्ध का 4 रहिंदा असली भी। असीं ये कहने हां भी युद्ध का ऐलान करके फिर चीका ना मारियो भी जदों खालसे ने जो युद्ध लड़िया तो फिर तुसीं चीका मारदियां भी साडे नाल धक्का हो रहा। हुण ये समागम करने ने गुरदासपुर दे विच नां दिता क्रूसेड का। क्रूसेड के नारे के अधीन पता की होया? जिवें इस्लाम का नारा जहाज का, ये चढ़ाई करते सी इस्लामिक मुल्कों के उत्ते, मुसलमानों के मुल्कों के उत्ते क्रूसेड का नारा दिंदे सी। क्रूसेड के नारे के विच जनानियां की पत लुटते रहे, क्रूसेड के नारे के विच मसीतां ढाउंदे रहे, क्रूसेड के नारे के विच जे कोई जनानी जवान हथ आ गई उन्होंने गुलाम बनाउंदे रहे, बच्चों का कतलेआम करते रहे। ये वो नारा पंजाब की धरती से क्यों दे रहे हैं? हुकूमत का पुछण का फर्ज नहीं बनता इन्हों? तो जे नारा दे रहे हैं तो मैं कहना भी दे लैण दिओ, कोई गल नहीं, समागम नहीं कर दिओ, पर जिहड़ा सिखां दा धर्म युद्ध है फिर ਉਹਦੇ ਤੋਂ चीका ना तो हुकूमत मारे तो ना फिर ये मारन, क्योंकि जिहड़ा सानू युद्ध नहीं विगाड़दा है खालसा जी, जिहड़ा खालसे नूं युद्ध नहीं विगाड़े ਉਹਦੇ ਨਾਲ युद्ध लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? ਅਸੀਂ युद्ध तो भगौड़े हो सकते हैं। गुरु साहब चले गए सन आनंदपुर साहब छड्ड के, फिर मुड़े जो किसी ने आन के सुना दिता भी तुहाडे नाल लड़न नूं युद्ध लड़न नूं 10 लाख की फौज आई है,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨ ਚ ਰੋਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਭਾਰ ਜਾਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ। ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਸਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ,
ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੇ, ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਹਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਛੇਤੀਬਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10, 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜੂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ? ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਖੇਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਖੱਪੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਹੀ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ 4 ਇੰਚ ਅਸਲੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।
ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨਾਂ ਚ ਰੋਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਭਾਰ ਜਾਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ। ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੱਡਾਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਸਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ
ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੇ, ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਹਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ,
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਛੇਤੀਬਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10, 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜੂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ? ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਖੇਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਖੱਪੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਹੀ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ?
ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਚਾਰ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਮੱਛਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ? ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਾਈ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਭਾਰ ਜਾਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ। ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆ ਕਿ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹੋ,
ਜਿਹਨੂੰ ਖਸਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਦਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੇ, ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਲਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਛੇਤੀਬਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 10-10, 20 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜੂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਨਕਲੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ? ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਖੇਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਖੱਪੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਹੀ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਣੇ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਲਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੁੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ 4 ਇੰਚ ਅਸਲੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਸੇਡ ਦਾ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਹਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਸੇਡ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ? ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਗੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 14 ਦਿਨ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਸੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਭਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ। ਅਸੀਂ
ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਲਕੀਰ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਰ ਜਾਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ। ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤਰਿਆ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲੁੱਕ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਤਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਗਮ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ 1984 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ
ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਤਖਤ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਪੀਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਾਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 144 ਲਾਤੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੋਧਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਛੇਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ